شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أخوان النبي والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ورسولهم وفروعهم ثم أبي محمد بن علي مولد جميل والأبي عبد الرحمن بن محمد السفيان بن عمر بن الله وسكر الجميل ثم أبي عبد الله بن عبد الواسع بن عبد الله بن وسلم العجلي ثم الشيخ بن سالم أخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الهاشمي صاحب الشعب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الأجيب الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ خليل عبد الطاس ثم الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم الحبيب أحمد بن زين الهبشي والشيخ الخواص والشيخ حبيب أحمد الشعراني الحبيب طاهر بن حسن بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس وسيدي أحمد زين بن حمدان ثم الحبيب علي بن محمد الهاشمي وتلاميذته والحبيب أحمد بن نصر العطاس وعمر أبو بكر بن محمد السجاد محمد بن جعفر الحجاج عبد الله بن علي الحجاج وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن إدريس الهاشمي ومحمد بن أحمد القطان والحبيب علي بن بكر بن عبد الرحمن الهاشمي والحبيب علي بن حسين العطاس وأصولهم وفروعهم ثم إلى أبوي حسن بن أحمد الدهر والشيخ بن الحلوان وأبو ياسر محمد بن عبد الحسن وجميع شهداء ذلك والدعوة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلن درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة وبنفي أن الله بهم يغفر الذنوب ويسر العيوب ويشفي الكروب ويطهر القلوب ويملأ الجيوب بهم كل محبوب ويسهل كل مطلوب وأن الله يسمع الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
النادي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
كل معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi pembawa rahmat yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Termasuk alam adalah bangsa hewan, bangsa jin, bangsa syaitan pun itu masuk dalam kategori alam. Karena itulah di antara hikmah dada Nabi itu dibelah dan dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya. Disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya hikmah dibelah dada Nabi untuk mengeluarkan jatahnya syaitan dari rahmatnya Nabi. Syaitan itu sampai masuk dalam rahmat Nabi, tapi dikeluarkan itu syaitan dari rahmat Nabi, sehingga Nabi betul-betul menjadikan syaitan sebagai musuh. Dan itu adalah perintah Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Kalau dirahmati ya gak jadi musuh, jadi teman. Karena rahmat Nabi itu mencakup seluruh alam, dan termasuk alam itu adalah syaitan. Maka Allah Ta'ala menyuruh beberapa malaikat untuk membelah dada Nabi dan mengeluarkan jatah syaitan dari rahmat Nabi Muhammad. Sehingga dalam hal ini para umat-umat Nabi Muhammad yang mendekati Nabi Muhammad SAW, baik itu di dunia, di alam barzah, atau nanti di surga kelak, adalah orang yang paling banyak rahmatnya kepada alam ini, khususnya kepada muslimin. Baik itu rahmat secara duniawi atau rahmat secara ukhrawi. Rahmat secara duniawi yaitu gak tega melihat muslimin kelaparan, gak tega melihat muslimin kesulitan dalam ekonomi, gak tega melihat muslimin gak memiliki pakaian. Sehingga dengan sifat itulah dia membantu dengan apa yang dia punya, baik itu hartanya, pemikirannya, doanya di tengah malam, itu dia kerahkan semua untuk kebaikan muslimin secara dunia. Dan juga memiliki rahmat ukhrawi, dan rahmat inilah yang identik dengan seorang muslim. Apa itu? Tidak tega lihat muslim jahil akan sholat, tidak tega melihat seorang muslim gak ngerti Allah,
Gak tega melihat seorang muslim gak ngerti nabinya, gak tega dia. Kenapa? Karena pasti celaka orang seperti itu. Sehingga dia dengan seluruh tenaganya, waktunya, hartanya, bagaimana orang muslim ini selamat dari neraka. Bagaimana muslim ini yang dianggap saudaranya itu bisa masuk surga semua. Sehingga yang punya harta, dia gunakan hartanya untuk membantu dakwah Nabi. Yang punya waktu, dia gunakan waktu luangnya untuk membantu dakwah Nabi. Yang punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk membantu dakwah Nabi. Karena mereka punya rahmat ukhrawi, kasihan secara akhirat. Yang ini mungkin di sebagian besar masyarakat dipandang sebelah mata. Bahkan bisa jadi seperti mereka dikucilkan. Kenapa? Terlalu keras lah, terlalu ekstrim lah, tidak tidak menghormati pun bukan. Mereka ini orang-orang yang gak tega lihat temannya kebakar, gak tega lihat temannya dalam bahaya. Sehingga kadang-kadang gak teganya itu membuat dia teriak, hati-hati. Orang mau nyebrang, gak sadar mau ketabrak, masa mau Anda bisik-bisikin? Sudah mati duluan Pak. Pasti Anda teriaki, woi hati-hati. Tapi orang yang gak ngerti, jawab dia gak boleh, pelan-pelan saja. Meninggal duluan yang Anda bisikin. Harus teriak. Kenapa? Menyelamatkan umat. Ada yang seperti itu modelnya. Sehingga rahmat itulah yang menjadikan kaum muslimin ini saling menasihati dalam kebaikan, sehingga mereka mendapatkan derajat bukan orang-orang yang rugi yang disematkan dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 ini. Illal ladzina amanu, yang mereka beriman. Yang beriman saja masih rugi. Wa amilus sholihat, ada amal soleh. Cuman modal iman aja, apalagi Islam KTP masih rugi kalau nggak punya amal soleh. Yang masih amal soleh masih rugi kalau cuma amal soleh aja. Harus apa? Watawassaw bil haq. Dia harus punya kekuatan, punya kesempatan untuk menasihati dalam kebenaran. Ikut andil di dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus. Tidak boleh diam, yang penting saya sendiri masuk surga, tetangga urusan neraka urusannya. Ya. Itu saja belum cukup. Watawassaw bis sabr. Dia senang menasihati sesama untuk sabar. Dalam apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar di dalam menjadi kehidupan dunia ini. Karena waktu ini sangat singkat. Waktu kita hidup ini sangat singkat dibandingkan dengan miliaran, bahkan triliunan, bahkan abadi kehidupan akhirat. Gak ada apa-apanya. 70 tahun, 100 tahun, itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat yang gak dinilai dengan berapa angka, gak ada angkanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Masalahnya selamanya itu di mana? Cuma 2. Fariqun fil jannah, sebagian ada yang di surga, wa fariqun fis sa'ir, sebagian di neraka sa'ir. Gak ada tempat ketiga. Tinggal kita milih yang mana. Kalau mau ngotot sekarang waktu kita ngotot. Waktu kita mengencangkan ikat pinggang untuk kemana itu pilihannya sekarang. Sehingga kesempatan gak datang 2 kali. Orang yang cerdas, yang menjadikan umur yang singkat ini untuk kehidupan abadi nanti yang bahagia. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada sifat-sifat seorang muslim yang telah ditulis oleh para ulama, khususnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya As-Sayyidiyah. Dia mengatakan termasuk sifat yang harus dimiliki seorang muslim adalah musyfiqan alaihim, punya sifat kasih sayang terhadap sesama. Terhadap sama muslim dia kasih sayang. Apa artinya kasih sayang?
yaitu dia ingin kebaikan untuk semua orang, senang dengan kesenangan yang diterima oleh saudaranya. Tetangganya ganti motor, alhamdulillah senang. Tetangganya istilahnya dapat jackpot, senang dia. Dan sedih dengan kesedihan mereka. Ya, ada musibah, dia ikut sedih. Nah, ini namanya orang yang musyfiqun alaih. Bukan kebalikan. Namanya ganti motor sumpah, ganti mobil jantungan. Nah, ini penyakit hasud. Gak seneng saudaranya dapat nikmat. Wah, ini dari mana duitnya? Perasaan gak kemana-mana kok ganti-gantian. Ada tuyul jangan-jangan. Nah, sebutan sudah. Jangan-jangan jaga lilin nih. Yang seperti ini penyakit hasud. Munculnya dari tidak terima pembagian Allah. Salah ya Allah, engkau bagi lagi. Harusnya. Nah, seakan-akan dia nyalahkan pembagian Allah. Ya Rob, salah engkau baginya. Harusnya saya yang dapat, bukan dia. Kok dia santai aja dapat banyak. Nah, nggak seperti itu. Allah berfirman, ahum yuksimuna rahmat Rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Artinya apakah mereka yang bagi rahmat? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fid dunya. Kata Allah, kami yang membagi urusan duniawi ke semua makhluk itu kami. Artinya apa? Terserah kami. Ngasih yang malas kerja lebih banyak daripada yang giat, terserah kami. Yang rajin ibadah dibuat seret. Justru yang rajin maksiat dibuat lapang, terserah kami. Ya terserah. Gak bisa kita ini ngatur-ngatur rezeki. Itu Allah yang ngatur. Sehingga kita ini cuma apa? Rodina, kami ridho. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rodina kismatal jabbari fina. Kami ridho dengan pembagian Allah untuk kami. Apa itu? Lana ilmun. Kami mendapatkan ilmu agama, mendapatkan ilmu hakikat hidup, hakikat akhirat, hakikat ini. Walil ada imahu. Untuk orang-orang yang musuh kami dapat harta. Kami ridho. Kami ridho. Kenapa? Fa innal mala yafna an qaribin. Karena harta itu akan dalam waktu dekat akan habis, akan sirna. Mungkin masa dia sudah sirna atau masa anak dia. Wal ilmu yabqa la yazal, tapi ilmu akan tetap kekal sampai orang sudah wafat tapi dia hidup ilmu. Orang wafat, hidup ilmunya. Kenapa? Disebutkan terus nama dia. Difatihai terus. Pengarang kitab ini meninggal kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dua abad. Tapi disebut nama beliau. Radhiyallahu. Kenapa? Ilmunya masih kebaca. Kalau kita mau tahu orang-orang yang meninggal sebelum kita, yang lebih banyak dikenang itu yang model apa? Yang paling kaya, yang paling tinggi jabatan, yang paling manfaat, yang paling kenangan. Anggaplah yang dikenang yang jahat, tapi apakah ada doa untuk dia? Paling laknatullah itu. Disebutkan Fir'aun laknatullah. Disebut Fir'aun, cuma dilaknat terus. Apa gunanya kalau disebut hanya untuk didoakan jelek? Mending dilupakan. Tapi yang paling banyak kita perhatikan para ulama. Bukan cuma disebut, bahkan hari lahir, hari wafatnya itu diperingati sebagai haulnya, disebutkan biografinya, dikirim doa, disedekahkan pahalanya untuk beliau terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Menunjukkan di sini kalau mau nyari kemuliaan, cari kemuliaan yang bersumber dari yang maha abadi, agar kemuliaan Anda abadi. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau mau cari kemuliaan yang sumbernya dari yang maha abadi, biar Anda kemuliaannya abadi juga. Ya. Kemuliaan kalau berkaitan dengan sesuatu yang sementara,
Cari kemuliaan di harta, sementara habis. Cari kemuliaan di jabatan, sementara habis. Cari kemuliaan dengan yang maha abadi itu Allah Ta'ala, maka kemuliaan Anda akan kekal. Kemuliaan Anda akan kekal. Allah Ta'ala berfirman untuk Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan penyebutan engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Dalam tafsir sebutkan, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidak disebut namaku kecuali nama engkau juga disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga setiap kali Allah disebut, pasti Nabi Muhammad disebut. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad bersumber dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yuzadu fi thamanid dar idza kana jaruha talqal wajh wal lisan. Rumah itu bisa lebih mahal harganya kalau tetangga sekitar itu senang senyum dan orangnya ramah. Artinya ini sesuai dengan hadis Nabi. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aku mau nyari rumah. Bagaimana tips dari Anda ini? Kasih saya pesan atau kiat-kiat. Kata Nabi apa? Al-jar qabla dar. Pilih tetangga dulu sebelum nyari rumah. Lingkungan itu pengaruh. Rumah besar bagus, tapi sekelilingnya ahli teler, ahli kartu, maka yang tinggal di rumah itu nggak betah. Dijual walaupun murah nggak apa-apa. Kenapa? Pengen kabur aja tempat seperti itu. Tapi kalau rumah tersebut ya, biasa, cuma sekelilingnya lingkungannya bagus, aman. Ya, tangga itu saling akur, tidak ada saling hasut, agama hidup di tempat itu, maka rumah yang biasa bisa jadi mahal harganya. Orang banyak yang mencari rumah daerah situ. Kenapa? Karena lingkungannya baik. Di Nabi sudah bersabda, al-jar qabla dar. Lihat tetangga dulu sebelum milih rumah. Kenapa? Karena Anda di situ sampai anak cucu. Mau nggak mau pengen anak-anak ini kehidupannya, lingkungannya baik, pergaulannya baik, maka cari yang lingkungannya baik. Itu yang sesuai dalam hal ini. Sehingga dikatakan bahwasanya berkata Imam Abu Abdillah Al-Mazini, man lam yandur lil usah bi aini rahmah faqad kharaja an tariqil haqq. Barang siapa yang tidak memandang kepada para ahli maksiat dengan pandangan rahmat. Lihat orang maksiat, oh semoga binasa, semoga hancur ini. Maka dia tidak berjalan di dalam jalur yang benar. Artinya jalur yang benar itu tetap memandang ahli maksiat dengan pandangan rahmat. Ya, apa maksudnya dengan rahmat, Ustaz? Jika memandang mereka, doakan semoga mereka dapat hidayah. Doakan agar Allah merubah keadaan mereka dari keadaan buruk kepada keadaan yang baik. Itu namanya orang yang memandang dengan pandangan rahmat. Jadi arti rahmat kepada setiap muslim ini bukan cuma muslim yang baik saja, bukan cuma muslim yang akur dengan Anda saja. Muslim yang musuhi Anda pun tetap Anda pandang dengan rahmat. Yang sulit, Pak, ya. Kalau muslim yang akur sama kita enak aja. Tapi kalau sudah muslim yang nggak sesuai dengan kita, beda pendapat dengan kita mandangnya itu nggak rahmat lagi. Padahal itu salah. Harusnya kita pandang mereka dengan pandangan rahmat juga. Kemudian rahiman bihim,
merahmati mereka. Sifat seorang muslim yaitu rahmat kepada setiap muslim lainnya. Sehingga disebutkan bahwasanya ciri-ciri orang-orang soleh itu yang mereka ini beristighfar bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk muslimin dan muslimat seluruhnya. Bahkan disebutkan dalam suatu asar, barang siapa yang membaca istighfar untuk muslimin muslimat sebanyak 27 kali, itu biasanya salaf membacanya antara qobliyah subuh dengan subuh, ya. Habis qobliyah subuh sebelum fardu subuh. Apa itu? Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu dibaca 27 kali. Yang membaca itu, maka dia termasuk orang-orang yang dengan sebab mereka bala gak jadi turun, dengan sebab mereka hujan rahmat diturunkan, dengan sebab mereka bumi terjaga. Apa itu? Siapa? Orang-orang yang setiap hari istighfar untuk muslim dan muslimat. Dia niatkan untuk bukan cuma yang soleh, yang ahli maksiat selama dia muslim saya doakan. Yang musuhin saya selama dia muslim saya doakan. Jadi kalau orang istighfar itu gak ada di hatinya benci. Saya benci fulan, tapi saya tiap hari istighfar untuk dia. Saya minta ampunkan dari Allah untuk dia. Bagaimana saya bisa benci? Apa itu? Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau ada orang yang masih ada benci di hati, bayangkan orang itu, dan dia, ketahuilah dia termasuk yang Anda istighfari tadi. Dia ini termasuk yang muslimin muslimat tadi. Itu terus ulangin sampai di hati Anda gak ada lagi benci ke orang tadi. Bagaimana saya bisa benci? Saya istighfari tiap subuh sampai bersih hati Anda. Kenapa? Karena gak ada yang selamat nanti di akhirat kecuali membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari benci kepada sesama muslim. Ya. Kadang-kadang nama rival itu kadang bikin kita rusak hati. Mau itu rival dalam kerja, rival di dalam apa? Bisa jadi dalam keseharian. Ya. Kadang-kadang maaf, orang terdekat itu jadi rival. Ada hubungan keluarga, sepupu, saudara, itu adalah lebih berat daripada orang lain. Karena itulah Nabi SAW menjadikan patokan kebaikan orang itu kalau dia sudah dianggap baik di mata keluarganya. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Bukan kepada temannya atau kepada apa orang yang satu kantornya, bukan. Tapi patokannya dia dengan keluarganya kayak apa? Karena yang paling berat itu berbuat baik pada keluarga. Kalau pada teman gampang. Sama keluarga maaf, kadang-kadang sama kakak aja jarang cium tangan. Sama kakak aja jarang cium tangan. Ya, kadang-kadang sama paman mungkin gak kenal. Kenapa? Sini yang rusak. Sama teman akrab, tapi sama saudara kurang akrab. Ada kesalahan di hati. Padahal harusnya dia lebih akur dengan keluarganya. Karena patokan kebaikan orang itu, kalau di mata keluarganya dia baik, di mata keluarganya itu baik. Istrinya bilang, suamiku Masya Allah terbaik. Orang tuanya bilang, anakku ini anak terbaik. Mertuanya bilang, menantu ini menantu terbaik. Kalau semua bilang baik, Anda terbaik di sisi Allah. Tapi kalau anaknya bilang,
ayahku ini keras, yang istrinya bilang suamiku ini sangat jahat, maka walaupun Anda baik ke orang-orang lain, maka Anda buruk di sisi Allah. Patokannya di keluarga. Kemudian amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Termasuk daripada sifat seorang muslim, amiran bil ma'ruf, senang menyuruh akan kebaikan. Ini sifat yang sekarang jarang, Pak. Ada kalanya orang ini baik, cuman nyuruh kebaikan itu segan gitu. Yang penting saya takut tersinggung. Padahal sifat orang muslim itu senang nyuruh kebaikan. Ya. Kadang-kadang ada orang itu pengennya masuk surga sendiri. Majelis gak mau ngajak-ngajak, saya sendiri aja. Gak usah mikir orang. Itu sama. Harusnya kayak gini, Pak. Anda kalau semua, ada di sana itu promo LPG jadi 19.000 sumpah. Pasti ada ngajak-ngajak, itu ada ngajak-ngajak. Kenapa? Ada kebaikan dunia. Kenapa kebaikan akhir nggak ngajak-ngajak? Padahal ini kebaikan abadi. LPG kebaikan yang rentan, yang sementara. Anda ngajak-ngajak orang untuk ke sana. Tapi mengapa urusan kebaikan akhirat Anda nggak mau ngajak-ngajak? Termasuk ciri-ciri ngajak orang berbuat baik, ngadakan pengajian, ngadakan kegiatan-kegiatan agama. Ya, contoh bikin yasinan, ayo gerakkan. Itu termasuk ngajak kebaikan, Pak. Ya. Sekarang ini yang sangat jarang kita lihat gerakan pemuda-pemudi. Kalau di Bangil yang saya tahu, itu anak-anak muda-mudi itu tiap malam Jumat dibuat acara maulidan. Yang pimpin anak-anak yang sudah SMA kuliah. Nanti dari rumah ke rumah, ayo sekarang jadul rumah siapa? Datengin 30-an, 40-an anak. Nanti anggota yang belum ikut jadi ikut. Khusus perempuan ini keliling. Nanti yang belum bisa baca dilatih. Kamu malam Jumat depan rawi ini ya baca. Kamu rawi ini. Jadi dia seminggu itu latihan. Semoga gak grogi malam Jumat depan harus lancar. Subhanallah, dengan itu mereka benci namanya angkringan, benci namanya malam mingguan, gak ada. Sibuk dengan itu. Kalau sudah orang itu dibuat sibuk dengan kebaikan, dia akan berpaling dari keburukan. Kenapa orang senang keburukan? Karena gak ada kegiatan positif. Nganggur. Itu yang bahkan anak mondok, lulus pondok, kalau nganggur akan jadi buruk. Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitu wukufan la yufsidu. Aku melihat air yang menggenang itu bikin rusak. Air menggenang itu bikin rusak air itu. Kapan dia menjadi baik? Kalau dia ngalir. Kalau dia ngalir, baik itu air. Kalau menggenang buruk. Sama, orang itu kalau nganggur aja, gak ada kegiatan positif, jadi buruk. Anak pondok aja, lulus pondok, kalau nganggur, gak ada kegiatan positif, jadi buruk. Apalagi yang gak pernah pondok. Dari sini, menghidupkan kegiatan-kegiatan agama. Ya, khususnya untuk anak-anak muda itu penting. Anggaplah kayak sekarang kita ini, nama 90% yang hadir pengajian saya itu umur 50 ke atas, 40 ke atas. Jarang yang 30 ke bawah. Jarang, bisa dihitung dengan jari. Saya bikin pengajian untuk anak-anak khusus. Yang saya bidik memang anak-anak SMP. Yang hadir anak SD, ya akhirnya kitabnya yang harusnya kitab ini untuk SMP, akhirnya kita ngalah ya sudah, karena yang hadir banyak SD, yang kita belajar ikro dari awal. Aslinya saya pengennya yang SMP SMA kuliah, karena mereka kritis. Waktu-waktu seperti ini, waktu masa puber itu ibarat kata
motor itu kencang-kencangnya itu. Kalau nggak ada rem bahaya. Nah, remnya itu apa? Ilmu agama. Remnya itu ilmu agama. Sehingga dari ilmu agama itu dia ngerti hukum. Walaupun dia nabrak, dia tahu ini nggak boleh. Sehingga di waktu yang akan datang, sekali dua kali dia akan sadar. Tapi kalau nggak ada ilmunya sulit, Pak. Nggak bisa. Nah, sehingga dalam hal ini harus kita ini memikirkan kayak apa wadah untuk mereka. Ya. Kemarin sempat ada di gang persawahan di tempatnya Guru Bahrudin, kita diajak beliau untuk bikin pengajian anak-anak pemudi. Masya Allah. Cuman masa Covid sempat libur, akhirnya sampai sekarang libur. Sekarang libur. Ini penting karena anak-anak pemudi ini banyak yang mereka ini tidak ngerti urusan fikih wanita khususnya, masalah akhlak, pakaian itu tidak ngerti. Nah, coba itu mereka bisa ada yang memberi wadah bagus, ya. Sehingga harus ada kita pemikiran karena umat Nabi Muhammad bukan umat egois, umat yang pikirkan umat yang lainnya. Mereka ingin sama dengan keinginan Nabi Muhammad. Apa itu? Gak ada satu umatnya di neraka, semuanya masuk surga. Ya caranya aja semampu Anda. Gak harus jadi ustaz untuk ngajak orang. Gak harus jadi ustaz. Yang penting ada semangat. Ayo semangat. Yang semangat ini penting. Ada ilmu, gak ada semangat, ya tetap aja sama. Ya lulus aja, tapi gak ada semangat untuk ngajak orang. Jadi umat Nabi Muhammad itu amir bil ma'ruf, nyuruh kebaikan. Yang kedua, nahiyan anil munkar. Ini lebih berat ini. Melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran itu lebih berat daripada nyuruh kebaikan. Anda kalau soleh sendiri, insya Allah gak ada yang musuhi, Pak. Aman sentosa sampai. Yang penting sampai ke masjid waktu sholat, ya waktu dekir, pengajian, nggak musik kiri kanan, aman Anda. Nggak ada yang musuhi. Di pas Anda ngajian, ayo ikut pengajian sekali 2 kali, orang mungkin biasa. 5 kali Anda ngajak terus, orang merengut, ini ngajak terus. Akhirnya yang musuhin ada. Orang ngajak itu pasti dimusuhi. Lebih banyak musuhnya yang mencegah kemungkaran. Karena manusia itu nggak senang diusik dari hobinya. Masalahnya hobinya dia maksiat. Mau nggak mau kita cegah. Pasti dia musuhin Anda, itu sudah pasti. Jalur Nabi itu nggak mungkin jadi musuhi. Nabi sendiri diusir dari kota Mekah. Kenapa? Mengajak umatnya untuk mentauhidkan. Tapi lihat, dibalas dengan diusir, diembargo 3 tahun. 3 tahun nggak ada pasokan makanan yang datang ke kampung Syibu Abu Thalib, kampung Abu Thalib. Di situ Nabi dan keluarganya diembargo. Sampai Nabi itu makan dari dedaunan. Sehingga maaf, kotoran sahabat yang keluar itu hijau semua. Kayak kotoran kambing, karena nggak ada yang dimakan kecuali daun. 3 tahun, Pak. Tapi demi apa? Demi kita biar selamat dari neraka. Demi kita nanti. Nah itu. Sehingga wajar orang yang ikutin jalur Nabi dengan benar ya, pasti dimusuhin sudah pasti. Dan mungkin dicintai itu dah. Yang kita ada, tapi yang dimusuhi juga ada. Yang musuh juga ada. Nah orang yang nahi mungkar itu kalau nggak ada keberanian nggak akan bisa. Nama orang sekarang kalau saya perhatikan itu saking nggak maunya nahi mungkar atau takut saja dia. Sampai kalau ada anak rame di masjid nggak ada yang negur. Saya pernah lihat itu pengajian. Atau ada anak lari-larian di tengah situ, nggak ada yang berani negur. Dari kemungkaran. Saking takutnya. Wah takut nanti orang tuanya ngomel kayak apa. Ini anak kecil. Kayak apa kalau orang besar atau teler di masjid. Bisa jadi Anda takut semua.
Enggak, anak kecil aja nggak berani, ya orang besar. Ini kenapa? Saking takutnya resiko, nggak mau resiko dia. Padahal surga nggak gratis, Pak. Surga itu udah gratis, harus ada. Sehingga PR untuk di masjid, musola itu, PR-nya itu yang pertama ya apa? 5 waktu itu nggak gaduh. Kadang-kadang untuk ngarahin anak yang rame aja nggak berani. Nah, akhirnya masing-masing nggak ada yang berani negur. Justru ini lebih leluasa. Oh, nggak ada yang berani sama saya dan kecilnya. Tuh nggak ada yang ngomelin, santai aja. Nah, di sekolah itu guru kalau dia ini seneng ngomel, atau istilah anak-anak itu guru killer, itu banyak dibenci murid. Tapi itulah resiko yang nahi mungkar. Itu guru ya, marahin muridnya, padahal murid harus patuh. Itu pun sudah dicap jelek. Kadang-kadang resiko banyak digembosi. Ya resiko. Ini kayak apa kalau Anda ke masyarakat yang mereka bukan murid Anda? Ke murid saja tuh resikonya kayak gitu. Kayak apa dengan masyarakat? Tapi itulah yang memegang estafet dakwah Nabi harus siap untuk dia ini mendapat resiko macam-macam, harus siap. Harus siap, Pak. Gak ada namanya perjuangan itu tidak ada pengorbanan, gak ada. Pasti ada pengorbanan. Masalahnya Anda berkorban untuk apa? Kalau korban untuk dunia, rugi Anda. Yang berkorban untuk Allah pasti beruntung. Pasti beruntung. Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian. Urusan dunia kalian, akhirat kalian Allah bantu. Pasti. Tambah lagi, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah kukuhkan kaki kalian. Artinya tidak akan goyah dengan cacian orang yang mencaci, ancaman orang yang mengancam, gak akan goyah. Kenapa? Karena dia tahu dia dalam kebenaran. Itu orang yang dia ini nahi mungkar. Sehingga di zaman-zaman akhir itu disebutkan orang itu ya di zaman akhir bahkan membenci orang yang berbuat nahi mungkar lebih jijik daripada melihat kotoran. Kita lihat kotoran kan jijik. Lihat orang yang nahi mungkar lebih jijik lagi. Kenapa? Saking nggak senangnya ada orang yang mengusik dia dalam kerjanya, musik dia dalam hobinya, nggak senang. Padahal dia salah, dibenarkan, nggak mau. Itu orang sekarang, Pak. Sehingga dalam hal ini kenalilah kebenaran dengan cara Pak, belajar agama. Ketika Anda ngerti kebenaran dan Anda dilarang akan kesalahan, Anda akan sadar, oh iya ini salah. Ketika Anda ngerti kebenaran, Anda akan mengerti mana orang-orang yang benar, sehingga Anda akan mengikuti mereka. Yang salah itu kalau Anda sudah mengenal tokoh, sehingga apapun yang diperbuat tokoh itu pasti benar, itu salah. Ya. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa orang-orang yang benar. Tapi kalau Anda mengenal tokoh dulu, dengan tokoh itu baru Anda menilai apapun yang diperbuat tokoh itu pasti benar, itu suatu kesalahan. Karena selain Nabi bisa salah, selain Nabi bisa salah. Sehingga Anda harus tahu kebenaran dulu, baru Anda tahu, oh ini orang benar, oh ini salah. Walaupun dia tokoh, sekarang dia salah, dia harus tobat dulu, baru dia benar. Kalau Anda tahu kebenaran. Sehingga disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haq ta'rif ahlah." Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar itu. Ya, karena zaman sekarang ini semuanya ngomong benar,
Semuanya ngaku dia benar, tapi nggak tahu kita yang benar yang mana. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar kebenaran. Yang kita tahu yang penting Kiai Fulan ngomong benar sudah. Ada seperti itu. Kenali dulu kebenaran, maka akan Anda tahu orang ini benar apa tidak. Musari'an fil khairat, mulazimatil ibadah, jalan 'alal khair. Termasuk sifat orang-orang muslim adalah mereka bercepat-cepat di dalam berbuat kebaikan. Tidak menunda-nunda suatu amal yang baru mereka dengar. Ada malam ini mendengar sumpah disunahkan untuk gini-gini, langsung amalkan, gak nunda-nunda dia. Oh nanti aja, oh minggu depan, oh ini enggak, langsung. Dengar fadilah bangun malam, langsung bangun malam. Dengar fadilah tentang duha, langsung duha. Itu sifat seorang muslim. Kenapa? Karena dia tahu umur gak ada yang tahu. Menunda amal tanda dia yakin panjang umur, dan itu bentuk kesengsaraan. Orang yang yakin panjang umur itu bentuk ketipu, tanda dia tertipu. Mesti nanti aja, minggu depan aja, masih ada kok umur. Ada siapa? Jadi besok kita dilihat lagi. Sehingga orang yang dia ini benar-benar mencari ridha Allah, tidak menunda-nunda amal. Apa yang saya kerjakan sekarang, kerjakan. Bahkan Nabi SAW itu pernah, itu di dalam kamar, ya, itu tayamum, Pak. Padahal air ada. Beliau tayamum di kamar itu, langsung sholat. Jika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, di sini ada air di belakang. Kenapa ada tayamum? Aku takut nyawaku dicabut sebelum nyampe ke belakang. Cuman ini khususnya ya, nggak bisa dia kayak dalil, nggak bisa. Oh berarti gue tayamum dia sudah. Itu khususnya. Itu pun kata ulama sholat sunnah. Ya, mungkin di madzhab selain Syafi'i dibolehkan, tapi kalau Syafi'i nggak boleh, harus wudu. Ini menunjukkan Nabi itu khawatir nggak bisa mengerjakan suatu amal soleh karena takut kedahuluan aja. Ini ngajarin kepada kita untuk bagaimana jangan menunda-nunda amal soleh. Mulaziman lil ibadah, yang melazimi ibadah-ibadah. Insyaallah kita bahas ya, kajian-kajian tentang sifat-sifat seorang muslim yang sejati. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagai paripurna majelis, kita ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan fikih mungkin, karena fikih sudah lama nggak dibahas ya, tinggal pertanyaan-pertanyaan saja, silakan. Enggak. Waalaikumsalam. Kalau sebenarnya kalau sederhana misalnya yang main-main waktu sholat gitu, kalau anak itu nggak perlu tersinggung, mereka belum sampai level tersinggung. Anak itu walaupun Anda omelin itu nggak tersindir. Cukup dengan apa Ustaz? Baru nurut itu. Kalau cuma disindir-sindir gak tersindir, karena mereka masanya bukan masa memahami. Istilahnya kalau bahasa Nabi SAW, rahimullah man allaqal asa fi baiti atau kama qala. Nabi itu pernah bersabda, semoga Allah merahmati orang yang menggantungkan pecut di rumahnya. Kasih rotan di rumahnya itu. Kenapa? Karena anak pahamnya bahasa rotan. Oh ada rotan, repot Pak diem. Gak bisa bahasa nasihat, sulit. Ya, saya ingat di Bangil itu. Ya, saya tinggal di Bangil dulu ya. Saya ceritanya Bangil. Itu di Masjid Agung sholat Jumat. Anak-anak itu taruh di atas
nggak ada taruh bawah, taruh atas. Itu namanya khutbah Jumat, nggak ada yang dengar kita, karena rame semua. Di situ ada dua orang tua yang dia ini pakai bawa sajadah tapi diikat ujungnya itu. Jadi kalau kena kepala rumahnya itu Pak. Kalau sudah rame kena pukul itu, jeduk, pusing-pusing, nangis. Tapi nggak ada orang tua mereka yang marah, nggak ada, karena ngerti itu sudah konsekuensi bawa anak ke Jumat. Rame selesai sudah. Nah, kayak gitu modelnya kalau mau ekstrim ya. Kalau mau yang lebih ringan, lihat Masjid Agung. Masjid Agung itu ada panitia 2 orang yang mereka nggak ikut sholat fardu. Mereka sholatnya nanti. Apa tugasnya? Ngatur sholat anak-anak dan menjaga mereka sholat dengan khusyuk. Ya khusyuk ini sekelas anak-anak ya. Yang penting nggak rame itu aja. Sampai salam. Jadi waktu sholat itu nggak ada anak kecil rame, padahal banyak anak kecil di masjid. Kenapa? Ada 2 yang nggak ikut sholat. Kenapa 2? Biar bisa berjamaah. Kalau cuma 1 kasihan dia sholat sendirian. Itu 5 waktu ada. Jadi, dan itu harusnya bisa ditiru. Kenapa? Karena intinya masjid itu 5 waktu. Musola masjid itu 5 waktu. Jadi 5 waktu itu kesempatan. Ya apa? Orang-orang yang sholat itu tenang. Karena itulah dalam fikih hukum membawa anak kecil ke masjid waktu sholat ya, Jumat atau 5 waktu itu ada pembagian. Kalau anak itu ngerti adab, bawa, karena dia bagus untuk bisa tahu dibiasakan berjamaah, ngerti adab ya. Kalau nggak ngerti adab, afdolnya nggak usah dibawa. Kenapa? Ganggu kemaslahatan orang banyak. Bahkan dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Jannibu sibyanakum wa majadinakum masajidakum." Jauhkanlah anak-anak kecil kalian dan orang-orang gila dari masjid-masjid kalian. Nabi yang turun. Kenapa? Pertama, nggak ngerti najis. Anak kecil orang penting najis, Pak, nggak ngerti. Ya. Yang kedua masalah sholat. Jangan sampai mereka ngelewati orang sholat. Jadi yang dosa siapa? Yang bawa. Dosa saya kalau nggak bawa anak ke masjid, saya sholat sendirian, nggak apa-apa. Anda sedia di rumah, ya, untuk kemaslahatan orang banyak nggak apa-apa. Kalau memang Anda nggak bisa lihatkan anak di rumah. Oh nggak mau, saya harus bawa anak masjid, nggak usah ke masjid dulu, di rumah aja sampai. Kenapa? Karena maslahat orang banyak lebih penting daripada pribadi Anda. Ini kan pribadi kan, saya berjamaah kan pribadi Anda itu. Cuman ganggu orang banyak. Ini orang banyak ini masalahnya. Berapa orang yang menggerutu karena bawa anak? Nah, kalau dia nggak bisa jaga, kalau bisa jaga bawa, nggak apa-apa. Atau dia ngerti adab silahkan. Itu kalau di 5 waktu. Nah, selain 5 waktu, silahkan bawa. Tapi tadi kasih pengertian, nggak boleh rame, nggak boleh kejar-kejaran, teriak-teriak, ajari, ya, ajari sekali. Nah, yang seperti itulah kalau ada sesuatu yang nggak baik di masjid, harus yang dewasa negur. Kalau diam semua, maka dosa semua. Kenapa? Karena menjaga masjid dari hal-hal yang tidak diperkenankan fardu kifayah. Wajib secara kifayah. Satu orang yang bekerja, yang lain gugur. Kalau yang kerja, yang lain dosa. Dosa semua. Karena harus ada panitianya, panitia. Kalau panitianya gerak, alhamdulillah. Repotnya kalau nggak ada panitianya, ya semuanya yang bekerja. Saya pernah ada laporan ya. Ini masjid ini Masya Allah. Khotib khutbah, ini anak-anak main kartu. Tapi gak ada yang negur. Ini yang saya heran. Saya gak heran main kartunya. Yang saya heran, yang negur mana? Kok gak ada yang berani untuk ini? Saya dulu itu waktu masih kecil,
Orang tua itu biasa nyentil anak itu. Mau anak siapa, yang penting salah sentil. Dan kita nggak ada yang ngelapor ke orang tua, nggak ada. Terus kita takut apa? Karena ini tempat umum. Beda kalau dia main di luar, silahkan mau jempalitan urusan dia. Ini tempat ibadah. Sehingga kalau kita nggak bisa jaga tempatnya sendiri, maka bisa jadi teman bermain. Bisa jadi masjid jadi taman bermain, bukan taman ibadah. Itu yang penting. Sehingga dalam hal ini, ya apa cara kita negur? Pertama dengan harus ada yang ngasih edukasi. Ya dudukan mereka aja. Yang keras juga ada kalau diperlukan. Jadi jangan langsung keras, jangan. Edukasi dulu. Ya, edukasi itu penting. Karena kadang-kadang ada orang langsung keras, nggak boleh, langsung marah-marah. Akhirnya nggak ada yang ke masjid, anak kecil. Karena langsung main marah, edukasi dulu. Baru kemudian, nah, kalau memang nggak bisa, tapi ada berapa orang itu, 1-2 sampean kasih shock terapi, yang lain diem. Kadang seperti itu. Oh ini bosnya nih, bosnya dipegang selesai sudah. Yang lain diem biasanya gitu. Ya, itu cara kayak apa menangani anak-anak yang waktu sholat terakhir. Ya mungkin banyak yang punya cara yang lain, silahkan. Ya, karena masalah cara itu boleh beda. Intinya cuma satu, apa? Menjaga keheningan waktu sholat. Yang lain, alhamdulillah, insyaallah yang kita dapat semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang benar-benar memiliki sifat-sifat muslim sejati, bisa menjaga sifat tersebut sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man wa bihi salafun shalih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخيلا انقيا لما نحظى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا بك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.